Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. භූතයෝ කරලියට ඇවිත් ඔහෙ කලින් කලට බඩ පිනුම් ගසත් කටින් කෙබර ඇද හැලෙන කොටත් තව උල්වරසන් දෙනවානේ අපිත් භූතයෝ කරලියට ඇවිත් ඔහෙ කලින් කලට බඩ පිනුම් ගසත් කටින් කෙබර ඇද හැලෙන කොටත් තව උල්වරසන් දෙනවානේ අපිත් පාට සාටක පළඳන් රට හතර අතේ ගොස් වැඳ වැටිමි රාජ සභාවට පාර කපන් හර දිවිය රටෙන් යන හැටි බලපන් දැකලා නැතත් මුන් සකස් කඩේ එළුපාලි සංගීස් කෘත කටින් වැටේ රට විකුණන් කන අතර තුරේ දෙස බස රැස ගැනමයි කරච්චලි පිල යටි පිල දෙකට බෙදී මුන් අංකෙලියට ආවත් පේවී ඒකම පිලයි බැලුවම ඇහැරි අන්තට්ටුව අපේ ඔළුවටයි හරි බහුදූතයෝ කරලියට ඇවිත් ඔහෙ කලින් කලට බඩ පිනුම් ගසත් කටින් කෙබර ඇද හැලෙන කොටත් තව උල්වරසන් දෙනවානේ අපිත් Good morning. My name is Tissa. I am a neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for joining yet another program on brain health. As promised, today I am going to talk about how to prevent a stroke. When it comes to stroke prevention, there are two types of prevention that I wanted to talk about. One is primary prevention and the other is secondary prevention. We talked about that young gentleman who came to my hospital with a disabling stroke and who went home near normal 3 days later during the last program. When we let him go home, we did change his lifestyle a fair bit. We advised him to eat plenty of fruits and vegetables. We started him on a blood pressure tablet despite his blood pressure was normal because he had a stroke. We commenced him on a cholesterol lowering tablet and we started him on a blood thinning tablet also. Although he was a young man with no medical problems before, because he had a stroke, we had to restart him on 3 different chemicals that would reduce his risk of having a stroke for the rest of his life from about 80%. We also did several heart tests on him, looking at the structure of the heart, the rhythm of the heart, to make sure
that there are no preceding causes coming from his heart to contribute to the stroke that he had. So all these measures fall into the category of preventing his second stroke, that is known as secondary prevention. Now let me talk about primary prevention, as many of you haven't had a stroke in the first place. As I said last week, we certainly don't want to see you in our hospital or any hospital with a stroke, as we are going to work hard to prevent you ending up with a stroke in the first place. So these are the things that you need to do to avoid developing a stroke in the future. Number one, learn about non-modifiable and modifiable risk factors for stroke. What are the non-modifiable risk factors? Now, I am a man. Compared to my wife, because I am a man, my risk of having a stroke is higher than my wife having a stroke. So men are at a higher risk of having a stroke because of the fact that we are men. So that's not something that we can modify. You might argue that you could get a change of your gender, but you can't still modify the risk of having a stroke as it is genetic. The second non-modifiable risk factor is getting old. Every year that we get older, our risk of developing a stroke becomes higher and higher also. That is also a non-modifiable risk factor. Then there are rare genetic disorders that increase someone's risk of having a stroke. So all these things we can lump together as non-modifiable risk factors. So there's not a lot that we can do about that. In fact, most of our viewers who are Southeast Asian in origin, that also a risk factor for stroke, like indigenous Australians. Again, that is something that we can't modify. The reason that I'm mentioning about non-modifiable risk factors is this. There are modifiable risk factors, which I'm going to talk next. We have to work really hard to modify them so that we can prevent strokes from happening in the first place. So what are these non-modifiable risk factors? One of the key things is blood pressure. The lower your blood pressure, lesser your risk of having a stroke. There are two numbers when you take blood pressure at home or at your GP's place. The higher number, like 140, 130, is the pressure reading when your heart is contracting blood throughout the body. The lower number, like 80 or 70, that's the pressure reading that you get when your heart is relaxing. Ideally, this number should be around 120, 70. That is better than 130 over 80. 130 over 80 is better than 140 over 90. Anything over 140 over 90 is regarded as high blood pressure. High blood pressure need to be treated. Medications, meditation, salt reduction, cutting back caffeine, being the nicest human being that you can be, all these things help. But most importantly, the blood pressure when it is high, even if you live a life like a saint, you may still need to take medications to control your blood pressure. Now there are a few myths about controlling blood pressure. When I was a medical student a few decades ago, there were some myths that when you get older, it is okay for your blood pressure to be higher. This is complete wrong now. Irrespective of your age, you have to maintain a lower blood pressure. Even if you are 90 years of age, you should still have a lower blood pressure or normal blood pressure rather than higher blood pressure. Remember, high blood pressure is a big risk or high risk to cause a stroke, both types. So treating blood pressure well and controlling that is very important when it comes to stroke prevention. I normally like to recognize blood pressure as a silent killer. Blood pressure doesn't give you any symptom. So you could have really high blood pressure without you having a clue what your blood pressure is. Most of you think that blood pressure gives rise to headache or dizziness or other symptoms. Completely wrong. It is a silent killer. You could have very abnormal blood pressure
without you having a clue about it. The only way that you would come to know whether you have high blood pressure or not is measuring blood pressure, either at your GP's place or your specialist place or at home with one of those home blood pressure monitoring devices. So the first task to prevent you from having a stroke is blood pressure reduction. Now, there are a few other things to talk about in stroke prevention also. Given that I took a lot of time today to talk about blood pressure reduction, I think it is important that we allocate another program to talk about other risk factor reduction in stroke. But remember, blood pressure is a silent killer. It doesn't usually give you any symptoms. So you could have reasonably high blood pressure without you having a clue about it. Therefore, it is important that you keep an eye on your blood pressure at regular intervals by measuring it either with your doctor or pharmacy or at home. These days you can get a home blood pressure monitoring device for a very cheap price, and keep an eye on that and keep it at a lower level. Generally speaking, there is no illness called low blood pressure. That is also a myth. We can talk about that on a different day. But controlling your blood pressure and maintaining your blood pressure at a lower level is critically important preventing strokes. There are a few other important risk factors that we are going to talk about in a future program. Until then, let me wish you all the very best. Stay safe, stay well, take care. Thank you for watching. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතාල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්වරයා දූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. පැෆරල් සංවිධානය කියයි. සිනමාවේ විප්ලවීය කිවිදිය ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය දැයෙන් සමුගනි. මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි. විදේශ කාර්යාංශයේ දූෂණ වංචා රැසක් හෙළි. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ දූෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා රැසක් පිළිබඳව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී තොරතුරු අනාවරණය විය. මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුව විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් කරුණු විමසීය. කාර්යාංශය දැනට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන පුහුණු වැඩසටහන් අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවලට ක්‍රමක්‍රමයෙන් බාර දීමට කටයුතු කරන්නේදැයි කෝප් කමිටුව නිර්දේශ කළේ.
මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 61කින් සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූවා. පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරුන් 97 දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර ඊට විපක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ මන්ත්‍රීවරුන් 36 දෙනෙක් පමණයි. මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනුණා. පාස්කෝ ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය වළක්වා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමන්ට ගෙවීමට නියම කළ රුපියල් කෝටි 10ක වන්දි මුදල ගෙවීම සඳහා ජනතාවගෙන් මුදල් රැස් කිරීමේ අරමුදලක් පිහිටුවීමට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ එම වන්දි මුදල ගෙවීමට තමන්ට කිසිදු හැකියාවක් නොමැති බැවින් මෙලෙස ජනතාවගෙන් මුදල් එකතු කිරීමට තීරණය කළ බවයි. ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ රැස්වීම තිබෙනවා සති 4කට සැරයක් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ රැස් වෙන්න ඕනයි කියලා මේ කියන අය ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මගේ ප්‍රතිවාදී මට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ කතා කළ නීතිඥවරු ඒගොල්ල කියා සිටියා ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සතියක් ගානේ රැස් වෙන්න ඕනේ සති 4ක් රැස් වෙලා තිබෙනවයි කියලා මම බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ඒ සති 4ක් රැස්ුනේ සතියකට එක සැරේ ගානේ යුද්ධය තිබුණු කාලේ ඒ අවස්ථාවවලදී මමත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයට සහභාගී වෙලා තිබෙනවා මම ඒ කාලේ ආණ්ඩුවේ ජේෂ්ඨෙක් විදිහට ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඇතැම් ප්‍රශ්න කතා කරන්න මාවත් ගෙන්නලා තිබෙනවා. සිංහල සිනමාවේ කිමිදිය ලෙසින් හැඳින්වුණු ශ්‍රී ලංකා සිනමාවේ සම්මානනීය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨතම සිනමා නිර්මාණවේදිනියක වන ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වූාය. ඇය අභාවප්‍රාප්ත වන විට 87 වන වියේ පසුවිය. ලෝක පූජිත සිනමාවේදී ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතාගේ බිරිඳ වූ සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය ලාංකීය සිනමාව වෙනුවෙන් සිනමා නිර්මාණ දායාද කළාය. ආචාර්ය ලෙස්ටර් ෂූරීන්ගේ සංදේශ චිත්‍රපටයේ සහාය අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙසින් 1960 වසරේදී සිනමා වරම් ලැබූ ඇය ඉන්පසු සංස්කාරකවරියක් ලෙසින් ගම්පෙරළිය දෙලොවක් අතර රන්සලු අක්කර 5 ගොළු හදවත සහ බක්මහදීගේ වැනි චිත්‍රපටිවලට සම්බන්ධ වූාය. ගැහැණු ළමයි චිත්‍රපටයෙන් චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂණයට පිවිසෙන ඇය ගඟ අද්දර යහළු යෙහෙලි මායා සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සඳා ලොකු දුවට මවක මිස සක්මන් මළුව යහළුවෝ සහ වෛෂ්ණවී වැනි චිත්‍රපටි රැසක් අධ්‍යක්ෂණය කළාය. ගැහැණු ළමයි ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය කරමින් ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණයටද පිවිසි ඇය සිය සැමියා වන ලෙස්ටර් ජේම්ස් ෂූරින් සමග එක්ව ගොළු හදවත ටෙලිනාට්‍යයේ සම අධ්‍යක්ෂණයෙන්ද දායක වූාය. සිනමා සංස්කාරකවරියක සහ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂිකාවක ලෙස දෙස් විදෙස් සම්මානයන්ගෙන්ද ඇය පිදුම් ලැබුවාය. හැම නවක රංගන ශිල්පියෙක්ට ශිල්පිනියට කාර්මික ශිල්පියෙක්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත ඒ කලාව තුළ තව තවත් දැනුමෙන් වර්ධනය කරන පුදුම දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඇයගේ ව්‍යුහය මම හිතන්නේ සිනමාවට ලොකු අඩුවක් ඊටත් වැඩිය හෙට දවසේ කලාවට එන්න ඉන්න කලාකරුවන්ට අධ්‍යක්ෂවරුන්ට රංගන ශිල්පීන්ට ඇය වගේ කෙනෙක්ගේ ආශිර්වාදයක් මඟ පෙන්වීමක් නැති එක ඔවුන්ට ලොකු අඩුවක් වෙනවා. කරුණාවන්තකම මේ මෛත්‍රිය මිනිස්සුන්ට ඒකම ඇති අපිට හැදෙන්න මාව ගැහැණු ළමයි චිත්‍රපටි මට මතක් වෙනවා යා මාව මේ ක්ෂේත්‍රයට ගත්ත හැටි මං හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා ඒ විස්තර ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා තෝරගත්තා කියලා මට ඒකම මේ පේනවා මං හිතන්නේ ආයි ඒ වගේ කරුණාවන්ත අම්මා කෙනෙක් හම්බෙයි කියලා මාව නැති වුණා සමාන හැඟීමක් මට එන්නේ. ඊටාම ක්‍රියාකාරීව නියුතු වුණ කෙනෙක් හැටියට සිනමා නිර්මාතෘවරයෙක් විදිහට මේ රටේ ගෞරවයට ආදරයට බුහුමානයට පත් වුණ වෙන කිසිම කාන්තාවක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මැතිතුමාගේ එවනේ එතුමා සමග සිනමාකරණය පිළිබඳ
සතර දිසාවම දැනගෙන සිනමාකරණයේ ගැඹුර දැනගෙන එතුමිය සිනමාකරණයට පිවිසුණා. අධ්‍යක්ෂකවරියක වශයෙන් එතුමිය කළ හැම චිත්‍රපටයක්ම මේ රටේ ජාත්‍යන්තරවත් ගෞරවයට භාජනය වුණා. සිනමා තාක්ෂණය අධ්‍යාපනික ක්‍රියාවලියක් සේ සලකා ඒ තාක්ෂණය හැදෑරූ ඇය සිනමාවට අපමණ සේවයක් කළා. ඒ සේවය තුළ ඇය නිර්මාණය කර නිර්මාණ දිහා බලපුවාම නැවත විශ්ලේෂණය කළ විච්ඡේදනය කළ ඒ නිර්මාණ නැවත බැලුවොත් ඇයගේ ප්‍රතිභාව ඒ තුලින් විද්‍යාමාන වෙනවා ඉතා මැනවින්. ලාංකීය සිනමා ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ රේඛාව තුළ නොමැකෙන සනිටුහන් ඉදිරිපත් කළ ඇය ගංගා අද්දර කෙරවලේ නැවතුණා. පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු මාස 9 වෙනිදා පැවැත්වීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට දිනය දැනුම් දුන් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ නාම යෝජනා බාර ගැනීම පසුගිය 21 වන දින මධ්‍යහන 12න් අවසන් වුණා. ඉන් අනතුරුව පසරු 1:30 දක්වා විරෝධතා දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දුන් බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැවසුවේ. පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ දිනය දිස්ත්‍රික් තේරීම්බාර නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දුන්නේ ඉන් අනතුරුවයි. මේ අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ඉදිරිපත් වූ නාම යෝජනා 6ක් ප්‍රතික්ෂේප වූ බව අප වාර්තාකරු පැවසුවා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නාම යෝජනා පත්‍ර 2ක් ප්‍රතික්ෂේප වූ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. මේ අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිරිපත් වූ නාම යෝජනා අතරින් නාම යෝජනා 2ක් ප්‍රතික්ෂේප වූ බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්බාර නිලධාරී එච්.එම්. සුමනසේකර මහතා පැවසනවා. ලුණුගම්බෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා ජනසෙත පෙරමුණ ලබා දුන් නාම යෝජනා පත්‍රය සහ කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාවට ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කර තිබූ නාම යෝජනා පත්‍රයක් එලෙස ප්‍රතික්ෂේප වූ බවයි තේරීම්බාර නිලධාරිවරයා පැවසුවේ. පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 71ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 14ක් සමග කණ්ඩායම් 85ක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 12ක් සඳහා තරඟ වැදීමට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණ සිටින ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස් ජයශංකර් මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා හමු වී තිබේ. එහිදී දෙරට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය අතර දීර්ඝ වශයෙන් අදහස් හුවමාරු වී තිබේ. යටිතල පහසුකම් බලශක්ති කර්මාන්ත සහ සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී ඇත. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් තේරීම්බාර නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කෙරුණු ආන්දෝලනාත්මක ලිපිය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ලේකම්වරයා මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රකාශයක් සිදු කර නොමැති බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා. ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය විනාශ කරන්නට ඉඩ දෙන්නට එපා. එවැනි අපේක්ෂකයින් එවැනි දේශපාලන සංස්කෘතියන් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට ඕනේ. මේ වෙලාව මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඒකේ පළවෙනි පියවර තැබීම අතිශය වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ වගේම අපි හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටින්නේ රාජ්‍ය බලය සහ රාජ්‍ය දීපල මේ වෙනකොටත් භාවිතා වෙන බව අපිට වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් නගරාධිපතිවරු සභාපතිවරු තමන්ගේ වාහන ඒ වගේම කඩනම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති විවෘත කිරීම පාසල් දරුවන් පොත්පත් ලබා දීම වැනි කාරණා මේ වෙනකොටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙනවා පළාත් පාලන ආයතනවල සම්පත් පාවිච්චි කරමින්. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai,
Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Kandy, the second largest city in Sri Lanka, is the gateway to the Central Highlands and its tropical plantations that grow both tea and rubber. If you're driving from Colombo, you'll pass by rubber plantations on a road that is considered one of the country's most scenic. The last capital of the ancient kingdoms, Kandy is home to the Temple of the Tooth Relic, one of the most sacred Buddhist temples in the world. A major, colorful festival involves taking the tooth relic around the city. Movie buffs may be interested to know Kandy was a chief location in Indiana Jones and the Temple of Doom. Hello everyone, I'm Norleen Hunter joining you again, this time from Melbourne, Australia. Welcome to Music Matters. Now, I know that sadly you lost your wife Sandra, and she was the star of the brand, and I think that loss would have really affected you not only as a professional but also in your personal life. And I also know that you have written a song very specially for her, in her honor. What can you tell me about that song? Yeah, it was hard, Noeline, at the start, because when you have that person next to you on stage for so many years and that person is no longer there, it is one of the hardest things. But my daughter said, Dad, whatever you do, I know Mom's gone, but she would have never wanted you to stop singing, you know. You got to sing for her sake, you know. So it was hard, maybe a couple of years getting on stage and trying to go through songs, and these flashbacks come to you, memories which tend to break down. I'm only human, you know. Right? And anyway, so then I started holding back on singing so much, you know, just go and do guest spots, you know. And so sitting down one day, I pen and paper and put down these words for a song, and I just mentioned it to Cameron Columbage, you know. He said, I got a lovely tune, I think it should work, you know. I said, okay, we'll give it a shot, you know. And still not happy with the lyrics of the song, so I contacted Rob Fernanda. He's a brilliant guy, you know, such a nice person you'll ever meet, you know, Rob, you know.
And I said, Rob, I got this song, but I'm not happy. Can you help me out? He said, yes, brother. Anytime, for you. And he came down and we changed a few lines and we recorded it and got him down. I said, Rob, can you come and have a listen to it? He said, my God, this is awesome. You really done, because the song you sing with a lot of feeling, which is hard to do, And that's how that song came about, Yeah, and you've also done a video of it. So let's take a look at that video of this song that Esric wrote for his beloved wife, Sandra. And you'll feel the vibes of the song as well. Each morning when I wake up, once again realize you're gone. Will my sadness last forever? Do I have the strength to carry on? Can't stop myself from crying. I must have shed a million tears. I gotta get myself together and face my greatest fear. I never thought that love could hurt so much. It really feels like a bad dream. Just once more, if I could feel your touch and say we were the greatest team. At least I'll have you in my heart. With every minute I live through, darling, till I hold you in my arms. This song is just for you. I never thought that love could hurt so much. It really feels like a bad dream. Just once more, if I could feel your touch and say we were the greatest team. At least I'll have you in my heart. With every minute I live through, darling, till I hold you in my arms. This song is just for you, darling, till I hold you in my arms. This song is just for you. Rest in peace, darling. A beautiful song dedicated to his wife Sandra by Esric. And I know that the video for that song was done by our very own director of the Sri Lanka Morning Show, that is, of course, Nimal Alves.
You're watching the inaugural program of Music Matters, a new series of programs on the Sri Lanka Morning Show on Channel 31. At the beginning of the show, I informed you that we would include a greeting or a question from one of you, our viewers, for the featured star on each of our future programs. Well, we plan to meet up with people like Sohan Veerasinghe, Maria Zelgunatilaka, Jeffrey Fernando from the former leader of Purple Rain, Karina Almeida, Rohan Mendis from the former Apple Green, Rajita Rupasinghe of Misty, and the list goes on. You can make your suggestions too. Well, you need to send us one question for any of these artists and we'll feature them on our future Music Matters programs we have lined up for you. Email your question to the address you are seeing on the screen right now. Yes, you can email one question and don't forget to include your name on it as well. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. සිංහල සංගීතයේ ආරම්භයේ පටන් ලොකු කුඩා තරුණ මහලුකා අතරත් කණ්ඩායම් සංගීතයට හිමි වුණේ මුල් තැනක් කිව්වොත් නිවැරදි. එදා කැලිප්සෝ කණ්ඩායමට දෙදෙනෙක් පමණක් එක්වුවත් අද වෙන විට විශාල සංගීත කණ්ඩායමක් බවට පත් වුණා. එවැනි කණ්ඩායමක වසර 40ක් පුරාවට ප්‍රේක්ෂක දිනා ගනිමින් මේ දක්වා ආගමනේ සුන්දර මිනිසෙකු අපට හමු වුණා. ඒ තමා ජූඩ් ෆර්නැන්ඩෝ. අයිබජුන් ඒ සමගම අද මා සමග කතා බහට එකතු වෙනවා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය ආදිශිෂ්‍ය සංගමයෙන් අනුර විතානවසන් සමග ප්‍රසන්න කුරුකුල රත්න. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. මුලින්ම මං ජූඩ්ගෙන් අහන්න කැමති මම හිතන්නේ ජූඩ් අද මේ ආවට මීට කලිනුත් මෙතන පුරුදු තැනක් ජූඩ්ට. ඉතින් වසර 40ක් යන්නේ සංගීතඥයෙකුට ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක්. කොහොමද ඔබගේ සංගීත දිවිය ආරම්භ වුණේ? ඔසුගිත 1983 තමයි මම සංගීත කණ්ඩායම් සංගීතයට මේ ඩ්‍රම්ස් වාදකයෙක් හැටියට පැමිණියේ. එවකට 1983 අපේ ගම්පලාතේ වාදුරු ප්‍රදේශයේ හිටියා සමනලු සංගීත කණ්ඩායමේ ආරම්භක සමාජිකයෙක් රොයි ෆොන්සේකා මහත්මයා. ඒ කියන්නේ සමනලු සංගීත කණ්ඩායම කියන්නේ 1965 ලංකාවේ ආරම්භ වෙච්ච පළවෙනි කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ පළවෙනි කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ හිටපු සමාජිකයෝ දෙන්නෙක් විදේශගත වෙලා තිබුණා ඒ වෙනකොට. එතකොට රේමන් ෆොන්සේකා මහත්මයාත් ඒ සංගීත කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. ඔහු එතකොට සියක් සංගීත කණ්ඩායමේ වාදකයෙක් හැටියට ගායකයෙක් සහ වාදකයෙක් හැටියට කටයුතු කරා. රොයි ෆොන්සේකා මහත්මයා ආරම්භ කළපු සමනලු සංගීත කණ්ඩායමෙන් තමයි මම කණ්ඩායම් සංගීතයට ඇතුළු වුණේ. ඊට පස්සේ මම 1984
ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයට සම්බන්ධ වීමත් සමගම මට 1985 දී මුණ ගැසුණා මේ අපේ ගුරුවරයෙක් වෙලා හිටපු එස්.ටී.කේ පෙරණ මහත්මයා. එයා වෙලා ලංකාවේ හිටපු ඉතාමත් දක්ෂ කීබෝඩ් වාදකයෙක් වෙන විපුල පෙරණ මහත්මයාගේ සහෝදරයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ ආරාධනයෙන් තමයි මම සුපර්සොනික් සංගීත කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ සුපර්සොනික් සංගීත කණ්ඩායමේ වසර 5ක් විතර මම ඒ කණ්ඩායමේ වාදනය කරා. ඊට පස්සේ CX සංගීත කණ්ඩායම, සුපර්ටෝන්, සුපර් ෆෝචුන්ස් ඒ වගේ කණ්ඩායම් වලින් පස්සේ 1993 තමයි මම මේරියන් සංගීත කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වුණේ. මේරියන් සංගීත කණ්ඩායමේ මම හිටියා මම අවුරුදු 13ක් විතර කාලයක්. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වෙනකම්ම ඒ සංගීත කණ්ඩායමේ තමයි මම හිටියේ. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 12ක් විතර එනවා. ඒ ඇවිල්ලත් ඉතින් මෙහි ප්‍රසංගවල ඩ්‍රම්ස් වාදකයෙක් විදිහට කටයුතු කරා. විවිධ සංගීත කණ්ඩායම් වල මම මේ ඩ්‍රම්ස් වාදකයෙක් විදිහට වාදනය කරා. ඔක්කොම බැලුවම දැන් අවුරුදු 40ක් විතර ඩ්‍රම්ස් වාදනය කරලා තියෙනවා. අනුර ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනීය ආදිශීෂ සංගමය මම හිතන්නේ මෙල්බර්න් වල තියෙන සංගම් අතරින් ඉතාමත් කාර්යශූර සංගමයක් කිව්වොත් නිවැරදි. දැන් ජූඩ්ගේ මේ උපහාර උළෙලක් සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඇයි මේ වගේ එකක් ඔබ තෝරගත්තේ? ඔසකදා ජූඩ් කියන්නේ අපිට සුවිශේෂී චරිතයක්. ඒක අපිට විතරක් නෙවෙයි මේ මුළු ශ්‍රී ලාංකික කණ්ඩායම් සංගීතයටත් එතනින් ගියාම මෙල්බර්න් ප්‍රජාවටත් දැන් ඔහු නැතුවම බැරි වාද්‍ය ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම අපි දැන් අර ජූඩ් කිව්වා වගේ වසර 40ක් කියන්නේ ඉතාම දීර්ඝ කාලයක්. ඒ දීර්ඝ කාලය තුර අඛණ්ඩව රසිකයන් පිනවමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් විශේෂත්වයක් ඇති කර ඒ වාද්‍ය ශිල්පයව අපි තෝරාගන්නට කිසිම හේතුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවමත් ප්‍රමාණවත්. ඒත් ඉන් එහාට ගිහිල්ලා අපිට ජූඩ් දකින්නේ අපේ හැම වේදිකාවම අපේ කෙනෙක් එතන ඉන්නවා වගේ. කියන්නේ අපේම රහේ කෙනෙක් කිව්වොත් නෙවැරදි. අපිට අන්නේ අපේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා හැමතිස්සෙම ජූඩ් දකින වේදිකාවල්. ඊට හේතුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම ජූඩ් කියන්නේ අපේ ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදිශිෂ්‍යයෙක්. ඉතාමත් කීර්තිමත් ආදිශිෂ්‍යයෙක්. ඔහුගේ ඕස්ට්‍රේලියාව සංක්‍රමණය අපේ ආදිශ සංගමයක් තියෙනවා මේ ප්‍රධාන සංගමය. ඒ සංගමයටත් ආලෝකයක් වුණා. ඉතින් අන්න ඒ කරුණු දෙකත් අපි එකතු කරගෙන ඉන් එහාට ජූඩ් ඇත්තටම තමන්ගේ පියාගෙන් ලැබුණු ආభాෂය ඊළඟට එතනින් ගිහිල්ලා ඔහු විසින් අවුරුදු 40ක් නොකඩවාගෙන ආපු ඒ සංගීත වේදිකා සංගීතයේ පැවැත්ම ඉන් එහාට ඔහු ඇත්තටම ඊළඟ පරම්පරාවකුත් බිහි කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ කරුණු කාරණා ඔක්කොම එකට ගැලපුවාම ඔහු ඉතාමත් සුවිශේෂී පුද්ගලෙක්. මම හිතන්නේ ඊටත් වඩා සාධක අවශ්‍ය නැහැ කියලා උපහාරයක් ලබන්නට ජූඩ් ප්‍රනාන්දු කියන මේ සහෘදය. ඇත්තටම මමත් හිතන්නේ අනුර ජූඩ්ගේ සංගීතය දිව්‍ය මම හිතන්නේ මෙල්බර්න් නගරයේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවෙන් එන හැම කලාකරුවෙකුටම ඔහුගේ සහාය ලබා දීමත් මම හිතන්නේ ඉතාමත් නිහතමානී කලාකරුවෙක් කිව්වොත් මම ඇත්තටම විශ්වාස කරනවා ඔහු ඇත්තටම මේ වැඩේට සුදුසුම කෙනා තමයි ඔබ සංගමය තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙන ඔහුගෙන් තවත් ඉතාමත් ලස්සන වැඩසටහන් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ප්‍රසන්න මේ ජූඩ් වෙනුවෙන් කරන්න යන මේ උපහාර වල මොන ආකාරයෙන්ද ඔබ සංගමය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? මේ උත්සවය පවත්වන්නට යන්නේ මේ උපහාර උළෙලක් කියන තේමාව යටතේම නෙමෙයි. සංගීතමය උපහාර උළෙලක්. දැන් එදාට අපි ආරාධනා කරනවා සියලුම දෙනාට මේ වැඩසටහන බලාගෙන ඉන්න සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරනවා ඉන්න ජූට් උපහාර කරන්න කැමති නම් ඔබ සියලු දෙනාම පැමිණෙන්න. හැබැයි මේකට ටිකට් පත් මුකුත් නැහැ. ආරාධනා පත්‍ර විතරයි. එතකොට ආරාධනා පත්‍රයක් අපෙන් ලබාගෙන සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සහභාගී වෙන කෙනෙකුට පැය 3ක කාල පරිච්ඡේදය ඉතාමත් සතුටින් ජූට් උපහාරය කරන ගමන් තමන්ට වින්දනයක් සංගීතමය වශයෙන් වින්දනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන ආකාරයට අපි මේක සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතෙන්දී ප්‍රසිද්ධිය කියන්නට අමාරුයි ජූඩ් ඉඳගෙන මොකක්ද එතන සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මොකද ජූඩ්ට අපි සර්ප්‍රයිස් එකකුත් කරන්න ඕනනේ. ඒ හින්දා අපිට ගොඩක් දේවල් මෙතෙන්දී මෙන්න මේකයි කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. නමුත් විශේෂයෙන්ම
සංගීත ලෝකේ ජූඩ් සමග එකට හිටපු අය එන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ජූඩ් ඉගෙනගත්ත උගන්නපු ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශාල සංගීතඥයෝ ඒ වගේම ගායක ගායිකාවෝ සහ ජූඩ් විසින් අනාගතය සඳහා නිර්මාණය කරපු එහෙම නැත්නම් ජූඩ් විසින් තමන්ගේ සංගීත ඥාණය අනාගත පරපුර වෙත දායාද කරපු තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා. අද මෙල්බන් සමාජයේ මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් තුල ජනප්‍රිය වෙච්ච සංගීත කණ්ඩායමක්. ඉතින් මේ සංගීත කණ්ඩායමේ විශ්මයජනක ප්‍රාතිහාර්යයකුත් එදාට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව් ඇත්තෙන්ම මේ අපි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ රින්ග්වුඩ් වල ජෝර්ජ් වුඩ් පර්ෆෝමින් ආර්ට් සෙන්ටර් එකේ පෙබරවාරි මාසේ 12 වෙනිදා සවස් 6ට පටන් ගන්නවා. පැය 3ක කාල පරිච්ඡේදයක් මේ සඳහා අපි වෙන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. අපිව සම්බන්ධ කරගෙන ඔබට අවශ්‍ය ආරාධනා පත්‍ර අපෙන් ලබා ගන්න. ආරාධනා පත්‍ර වලට පමණයි ඇතුල් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඉතාමත්ම හොඳ උපහාර උළෙලක් බවට පත් කරන්න. මේක උපහාර උළෙලකටත් එහා ගිය ප්‍රති උපහාර උළෙලක්. ඒ නිසා මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන හැම දිනාටම හැම දිනාගේම සිත් සතුටු වෙන උත්සවයකට කොටින්ම කියනවා නම් පුණ්‍ය කර්මයකට සහභාගී වුණා කියලා හැඳින්වුවත් නිවැරදියි. හොඳයි ප්‍රසන්න, මටත් හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ කරන්න යන ප්‍රසංගය කියලා. ජූඩ් මොකද්ද හිතෙන්නේ දැන්? ඇත්තරම ජූඩ් වෙනුවෙන් තමයි මේ ඔක්කොම ජූඩ්ගේ වටේ ඉන්න ඔක්කොම හිතවත් සහෝදරයන් එකතු වෙලා කරන්නේ. මොකද්ද ජූඩ්ට හිතෙන්නේ මේ ගැන? ඔව් ඇත්තටම සුගිතා අපේ මේ සංගමයෙන් මේක මට යෝජනා කරනකොට මම මුලින්ම අකමැති වුණා. අකමැති වුණේ මට මේක නිකන් බර වැඩි වගේ මට හිතුණා නිකන් මේක උපහාරයේ උටුන්නක් වගේ හිතුවොත් මේක ටිකක් ඔළුවට බරක් වගේ දැනුණා මට හිතුණා. ඒ වගේම මට තව දෙයක් හිතුණා මේ ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩාක් ඉතා දක්ෂ වාදකයෝ ඩ්‍රම්ස් වාදකයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් වාදකයෝ ගැන බැලුවම පස්සේ වාදකයන්ව අගය කරා ගොඩාක් අඩුයි අපේ රටේ. අඩුයි කියන්නේ නැති තරම්මයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඒ රටට ගොඩාක් සේවය කරපු වාදකයෝ නිකම්ම මිය ගියා. කිසිම දෙයක් නැතුව බොහොම අසරණ වෙලා මිය ගිය ඩ්‍රම්ස් වාදකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මම ඒත් කල්පනා කරා මෙහෙම මේ වගේ අයටත් මොකද වෙච්ච නැති එකේ මේ මට මොකටද කියලා වගේ කිව්වොත් මට හිතුණා. හැබැයි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අපේ විතානවස සහෝදරයත් මට කිව්වා නෑ මේක අපිට මේක පූර්වාදර්ශයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී හරි ඉන්න වාදකයන්ට ඉන්න කලා ශිල්පීන්ට මේක මේ මොකද ගොඩක් ලංකාවේ උපහාර උත්සව පැවැත්වෙන්නේ මරුණන් පස්සේ. ඉතින් කලාකාරයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද උනේ කියලාවත්. ඉතින් නමුත් අර කෙනෙකුට උපහාරයක් කරනවා නම් ඒක ජීවත්ව ඉඳද්දි කරන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම මේකට කැමති වුණා. මේකට මේ පූර්වාදර්ශයක් වෙයි ඉදිරියේදී හරි. දැන් තාමත් ඉන්නවා ගොඩක් උපහාර ලබන්න ඕන අය ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ වගේ හොඳ වාදකයෝ හොඳ දක්ෂයෝ ඉන්නවා. හොඳ ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් කාලය ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අවසාන කාලෙදී හරි ඒගොල්ලන්ට ඒක ලැබෙනවා ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේක ඉතාමත් හොඳ වැඩක් කියලා. හොඳයි අනුර, මොකද්ද දැන් මේ ප්‍රසන්නගෙන් කියවුණා ප්‍රති උපහාර කියලා. මොකද්ද ඒකේ තේරුම පොඩක් අපිට පැහැදිලි කරන්න? ඔව් සුගිතා, ඇත්තෙන්ම ප්‍රති උපහාරය කියන එක නව සංකල්පයක් හැටියට අපි දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ මෙල්බර්න් ආශ්‍රිතව කරන හැම වේදිකා සංදර්ශනයක් හෝ වේදිකා වේ කරන හැම සංගීත කරුණක්ම දැන් අද ගත්තොත් එහෙම වාණිජ්‍යකරණයට උපරිම ලක් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම අපිට යුතුයකමක් එහෙමත් නැත්නම් අපෙන් දෙයක් රටට වෙන්න ඕනද ඒ දේවල් වලට ඇත්තෙන්ම යම් කිසි විදියක බලපෑම් තියෙනවා. නමුත් අපි ඒවා කිසිම බාධකයක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. ඒවා ව්‍යාපාර ඒ විදියට ඒවල අනන්‍යතාවයන් අනුව සිද්ධ වෙන්න ඕන. අපි ඒ වගේම අපි ප්‍රතිඋපහාරය කියන සංකල්පය ගෙනීමට හේතුව වුණේ ජූඩ් ඇත්තෙන්ම බොහොම සංවේදී පුද්ගලයෙක්. ජූඩ් ඇත්තටම මේ උපහාර උළෙල හොට පවත්වනවා කිව්වහම අර කිව්වා වගේම බරක් මට මේක. ඒ හින්දා මම මේකට එච්චර කැමැත්තක් නැහැ කියන තැනට බොහොම නිහතමානීව ඒක එතනට ආවා. නමුත් අපි හොට අවස්ථාවක් දුන්නා තව දෙසරයක් හිතන්නට අපේ සංකල්පයකුත් මිශ්‍ර කරලා. මේ සංකල්පය මොකද්ද? ජූඩ් ගේ ඒ වැඩසටහනට ඒ උපහාරයට එන ඕනෑම කෙනෙකුට යම්කිසි මුල්ලෙම දායකත්වයකින් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා මේ කටයුතු කරන්න ගියාම මූලික වියදමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන්
ත්‍යාගයක් වගේ. ත්‍යාගයක් වගේ. ඕනම කෙනෙක් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයකට එද්දී යම්කිසි දායකත්වයක් කරනවා. අපි ඒක මූල්‍යමය දායකත්වයට හැටියට හිතුවොත් සුගිතා මේ මූල්‍යමය දායකත්වය ජූඩ්ගේ අදහස උනේ මේක අර ප්‍රතිඋපහාරයක් හැටියට අපි මේක මව්බිමේ සරණක් අවශ්‍ය, පිහිටක් අවශ්‍ය, දරුවන්ට මේක යොමු කරමු කියලා. ඒ තුළ වෙන්න පුළුවන් දරුවන් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් කලාකරුවන් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයේදී අවශ්‍යතාවයන් අනුව වෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවාම හෝ ආකාරයක දෙයකට අපි මේක බොහොම සදහැත් හිතින් කරන පුණ්‍ය කර්මයක් අර ප්‍රසන්න කියපු දෙයම තමයි. අපි මේ දේ වගේ සත්ක්‍රියාවක් තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඒක තාමත් පැහැදිලිව ඕනෑම කෙනෙකුට ඒක පිළිබඳව දැනගන්නට පුළුවන් විදිහේ කාර්යයක් කරන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. අන්න ඒක තමයි අපි මේ ප්‍රතිඋපහාරයක් හැටියට යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ ඔබ කතා කරපු මේ ජූඩ් වෙනුවෙන් කරන උපහාරවල ගැන යම්කිසි කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඔබව සම්බන්ධ කරගෙන වැඩි විස්තර දැනගන්න කොහොමද ඒ අය ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඔව් සුකිතා, ඇත්තටම අපි ජූඩ්ට ආදරය කරන, සංගීතයට ආදරය කරන, විශේෂයෙන්ම කලාවට ආදරය කරන මෙල්බන් වාසී සියලුම දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා මේ සඳහා සහභාගී වෙන්නට කියලා. ඔබට අවශ්‍ය ආරාධනා පත්‍ර මේ තිරේ දිස්වෙන අංකවලට කතා කරලා ලබා ගන්නට පුළුවන්. මොකද ටිකට් පත් මුද්‍රණය කරලා නැහැ. ආරාධනා පත්‍ර වලට පමණයි ඇතුල් වීමට පුළුවන්. ඒකම අවසාන වශයෙන් මම ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමතියි ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහනට, නිමල්ටත් සුගිතටත් මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීපු ගැන. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදිශීෂ සංගමය ඉතාමත්ම සතුටින් ඔබ දෙපළට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි ප්‍රසන්න අනුර, ඔබ සංගමයේ මගින් සංවිධානය කරන මෙම ජූඩ් වෙනුවෙන් කරන මේ උපහාර උල්ල ඉතාමත් සාර්ථක එකක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම ජූඩ් ඔබ ඉතාමත් නිහතමානී කලාකරුවෙක්. අනිවාර්යෙන් ඒක මම කිය යුතුමයි. ඉතින් ඔබටත් ඉතාමත් දීප්තිමත් අනාගතයක් මම අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබගේ සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා. නැවත හමු වෙනතුරු අයබෝවන්.